نستغفر الله العظيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين ولسائر جميع أولياء والشهداء والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ثم إلى روح آبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولذوي الحقوق الواجبة علينا بأن الله تعالى يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. الله 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 ربي واجعلنا من الأخيار. من الأخيار ومع الواسواداتي وأوصافي وحالاتي ومن أدارة الأدوار واجعلنا من الأخيار. من الأخيار دواعي الحق تدعونا وحادي القرب يحدونا ويذعلنا حنينا واجعلنا من الأخيار. الله ومن قطب الملا الأطاس أبي بكر أخذت الكاس ولاحت لي به الأسرار واجعلنا من الأخيار.
إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله دويمها بالأسحار والعشي والإبكار تستمد من أنوار لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله نوّروا بها القلوب محصوا بها الذنوب إن أعظم المطلوب لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وقارنها الإخلاص برسالة المختار من حبنا من أنوار لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله خير الخلق عند الله صاحب العز والجاه خاتم رسول الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل أضيء علينا بكل خير بالمصطفى الطيب الجدود اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم وصل يا ربنا وسلم على النبي الطاهر الجدود اللهم صل على
آله الغر ما تبدى بدر وأصحابه الأسود اللهم صل محمد يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ولسائر جميع أولياء والشهداء والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ثم إلى روح آبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولذوي الحقوق الواجبة علينا بأن الله تعالى يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال به آمين. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. صدق الله العظيم. وقال الله تعالى أيضا يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrulillah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang mana dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayah serta inayah Allah jualah pada hari Jumat yang mulia ini di bulan yang penuh rahmat dan barokah ini kita dikumpulkan kembali oleh Allah di tempat yang mulia ini. Semoga Allah senantiasa pula mencurahkan rahmatnya dan maghfirahnya serta petunjuknya kepada kita. Semoga Allah memanjangkan umur kita, mensehatkan badan kita, menambah iman dan takwa kita. Semua dosa kita dihapus oleh Allah baik zahir ataupun batin. Amin Allahumma amin. Kemudian daripada itu kita sambung firman Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Artinya pada hari yang kami tegahkan lantas segala mulut-mulut mereka itu, yakni aku kunci atau aku patri segala mulut-mulut mereka itu daripada berkata-kata, yaitu hari kiamat atau hari yang Allah memeriksa semua amal dan ibadah seseorang hamba. Dan bertuturlah akan kami oleh segala tangan-tangan mereka itu, dan naik saksilah segala kaki-kaki mereka itu dengan sesuatu maksiat yang ada diperbuat dan diusahai oleh mereka itu. Sambungan ayat. Nanti firman Allah, satu saat aku patri mulut mereka itu, jadi kita aku kunci mulut-mulut mereka itu. Apabila waktu saat itu, yakni yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Jadi hari kiamat itu karena mulut-mulut semua manusia itu dikunci, dipatri aja kita. Kada kawal lagi berucap, kada kawal bersuara, kada kawal lagi menjawab dari sesuatu itu. Kenapa sebabnya? Karena itulah bahwa mulut kita ini yang banyak melakukan suatu dosa. Berdusta kita, menguyak kesalahan orang,
mencaci maki orang, mencemoohkan orang kan dengan sebab mulut. Makan sesuatu barang yang haram dengan sebab mulut. Maka oleh itulah mulut yang bisa mengembalikan diri seseorang. Apa? Yakni mengucapkan istighfar. Amun kita merasa ada salah, nang tahu atau nang merasa berbuat kesalahan atau berbuat kebaikan itu hanya kita. Jadi kalau kita memeriksa diri kita atau mengoreksi diri kita. Sehari ke sehari dari pagi sampai sore. Dari sore sampai pagi. Nah itu kita yang tahu bahwa kita berbuat maksiat. Apalagi yang di dalam hati kita. Kitalah yang tahu. Terkadang-kadang hati kita kalau umajan itu jermuhan yang jaga baik. Nah itu kan ada di hati kita nih. Pinacakah jermuha. Ini hati kita nah itu padahal orang saling baikan. Tapi kita menyangka terkadang-kadang. Terkadang-kadang kita bisa juga memang kadang menyangka dasar memang orangnya kayak itu. Lalu kita tersambat di dalam hati. Nang tahu itu kan kita. Bahkan kembali kita kepada Allah. Yani kita mengucapkan istighfar. Astagfirullahaladzim. Salah pang aku nih. Inya nang kada baik tuh anak lebih bagus pada kita. Jakanya kawa. Tapi kenapa jadi dijadikan Allah yang demikian itu? Artinya bila kita melihat sesuatu yang kayak itu, lalu kita bersyukur. Lawan siapa kita bersyukur? Lawan Allah Subhanahu wa taala. Melihat kita orang muha kayak cubit nih. Pemilik birut muha. Apa kita alhamdulillah ya kita nih Allah taala menjadikan aku nih alhamdulillah talinga sempurna. Mata pun pas, hidung pun bagus, muntung pun kada pirut. Nah, alhamdulillah. Kayak itu telah. Bersyukur sesuatu apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, ini merupakan sebagian iman. Orang yang bersyukur kepada Allah itu ini sebagian orang yang percaya kepada Allah, yakni iman. Jadi sekaligus berterima kasih dengan Allah, menampakkan keimanan dan keyakinan kita kepada Allah. Ini artinya bersyukur itu sangat baik. Dapat kita rezeki nih sehari. Biasanya banyak dapat rezeki nih. Sekalian hari ini harus sedikit aja. Nah, di sini suatu cobaan kita, Allah mentis iman dan keimanan kita. Apakah kita bersyukur, apakah tidak? Kebanyakan manusia itu bila tak dapat yang sedikit, oh mainnya, berunum. Orang jar. Saling banyakkan dapat rezeki surang jar. Angka kayak ini aja, nah itu kebanyakan. Pas ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu barang melimpah ruah. Umanya kada tahu lagi oleh Allah taala. Berzikir kada ingat, bertasbih lupa, baca salawat kada hakun. Nah, itu lupa. Kenapa jadi lupa? Justru itulah kita harus waspada. Dalam kehidupan ini ada nama intai lawan kita. Siapa orangnya? Iblis dan syaitan. Itu mah intainya lawan kita. Satu saat kita bisa akan lupa, satu saat kita bisa kada ingat. Maka justru inilah kita sebagai manusia ada mempunyai kelemahan. Apa lemahnya kita? Kita rajin kada tapi ingat dia kita. Jika seandainya kita ini ingat, insya Allah kita akan selamat. Terus menerus dia kita ingat nih. Nah maka oleh itulah kita kan disuruh melatih. Apa yang dilatih mulut kita? Apa menyebut asma min asma'illah. Nama dari nama Allah. Apakah itu kita zikir, apa kita tasbih, apa kita sholawat, apa kita istighfar. Itu jangan sampai kosong mulut kita dari hal yang demikian itu. Apalagi kita paham, apalagi kita hafal umpamanya nih. Apa yang dihafal? Asma min asma'illah. Nama dari nama Allah itu kan Allah mempunyai nama 99. Nah itu kan kita disuruh menghafal sebujurnya. Mulai apabila, nah mulai hari ini ya. Sampai seterusnya. Allahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaib wasyahadah warrahmanur rahim al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghabbarul qaharul wahabur razaqul fattahul alim al-qabidul basitul khafidur rafi'ul mu'izzul mujillu sami'ul basir al-hakamul adul latiful khabirul halimul azimul ghafur
Asy-Syakurul Aliyul Kabirul Hafidul Muqitul Hasibul Jalilul Karim. Ar-Raqibul Mujibul Wasul Hakim Wadul Majid Wajidul Syahid Al-Haqqul Waqilul Kawirul Matin Al-Waliyul Muta'abarul Tawwabul Mumuntakma Afuraful Malikul Muluk Jul Jalali wal Ikram Al-Muqsidu Jami'ul Waliyul Mukni Al-Muti Al-Minutarun Nabi'un Nur Al-Hadi Al-Badi'ul Baqi Warisul Rasidus Sabur. Nah, sampai sabur itu kan 99 hitungannya. Lalu sesudah dari itu, siapa kata Nabi kita berdoa dengan Asmaul Husna, niscaya dikabulkan oleh Allah segala permintaannya. Nah, jadi amun kita mulai nih berdoa, nang kita baca Asmaul Husna ini berdahulu. Allahur Rahmanur Rahimul Malikul Quddus Salamul sampai sabur tadi. Apa nang permintaan kita Allah pasti mengabulkan. Kenapa? Nah, karena kita menyebut asma'nya. Menyebut namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyaknya penja Allah Ta'ala bisa nama. Banyak nama Allah Ta'ala ini untuk memudahkan bagi kita. Manusia ini kan ada kebiasaan mempunyai kita pendulakan. Amun hanya sebuting aja kita baca itu bisa dulak. Amunnya banyak kan lo dialih ke lain. Allahur Rahmanur Rahim. Ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim. Bisa kita kan muyak nih. Biasa kitanya apa yo? Asa dulak sudah aja bahasa kita kampung. Nah, alih ke lain. Ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah. Kan ada nama lagi nama Allah. Ar-Rahmanur Rahim Al-Malikul Quddus. Ya Quddus, ya Quddus, ya Quddus. Kan ada kalau tuh amalannya ya Quddus itu. Sesudah kita salat dibaca 11 kali. Ya Quddus, a'tinil pulus alaman adani mampus. Diberkati Habib Abdullah Al-Idrus jar. Datangan jar rajaki dari gaib. Kan raja itu gaib, rezeki kita ini gaib. Kita kada tahu di mana rezeki kita. Bisa di ujung tumit. Kenapa jaga itu guru jar? Nah, terjajak duit, soalnya duit. Ada duit. Nah, dia ada di ujung tumit, ada di ujung bental, guguling. Nah, kayak itu. Datangan dia apa bilgah ibi datang ja rezeki dari gaib. Ada juga amalan, ada nang amalan ya Fatah, ya Razak, ya Alim, ya Hayyu, ya Qayyum. Itu ya juga tuh. Ya Fatah, ya Razak, ya Hayyu, ya Qayyum. Itu ya juga tuh pamudah ja, pamurah lawan bahasa kita tuh memudahkan segala rezeki masa hidup kita. Nyaman jangan kita baca bacaan yang seperti ini kada masalah kita berwudu atau kita dalam keadaan boleh kan membaca. Nah, nyaman itu artinya. Ya Fatah, ya Razak, ya Alim, ya Hayyu, ya Qayyum. Ya Fatah, ya Razak, ya Hayyu, ya Qayyum. Nyaman aja dibaca. Tapi nyaman bacaannya kenapa kita jadi kulir? Nah, ini yang diintai tadi oleh iblis dan syaitan itu. Supaya kita nih jangan tapi pindah sugih aja kita. Jangan terbanyak berduit, karena mun kita ini banyak berduit kan nyaman kita bersedekah. Nyaman kita karena apa sesuatu yang perlu kita tukarkannya ada duit nyaman. Nah, lalu diintainya kita supaya apa? Kita jangan membaca itu jangan ulir jadinya. Padahal ngarah anak banyak duit itu barisan orang. Tapi bahasa kitanya meminta lawan Allah tuh ulir. Aku jar Tuhan saat sangkaan hambaku ya. Bila menyangka lawan aku ini bagus, ya Tuhan bagus bagi dirinya. Karena bagi aku adalah hukumnya Allah gaib. Allah Ta'ala itu kan gaib. Kita kadang kalau melihat Allah Ta'ala. Amun kita melihat Allah Ta'ala hancur kalau kita. Ada usaha Nabi Musa tuh. Kan Nabi Musa tuh sekuat-kuat manusia. Seharat-harat manusia aja kita dijadikan Allah. Ada kau menandingi Nabi Musa. Baikkah awak sidin. Baikkah kekuatan sidin, kecantikan sidin, kecerdasan sidin. Nabi Musa nih. Pada suatu saat, Nabi Musa ini kan, Musa, kami nah Tuhan kami nah, Lata, Uzza, Manap nih Tuhan kami nah. Tuhan nih kemana? Amun nikah kau menampakkan, kau melihatkan nih Tuhan nih kami percaya lo nikah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetuk hati Nabi Musa. Nabi Musa diketok oleh Allah Ta'ala hati Nabi Musa, maka Nabi Musa pergilah ke Gunung Turisina. Munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Munajat. Ya Allah bahasa kitanya kaum-kaumku nih nang tapi percaya nih tahun aku nya menampakkan Tuhan-Tuhan inya. Kan ada namanya nyembah sapi. Pada saat di zaman Nabi Musa itu namanya Musa As-Samiri. Nah itu menyembah sapi. Kenapa jangan menyembah sapi? Pada satu saat itu kaum-kaum mereka itu maulah emas terbikin daripada sapi. Diulah monumen kaja bahasa kitanya. Diandaknya di tengah-tengah jalan. Wah, mukanya sapi itulah emas. Pada sedikitan. Kalau tapi zaman bahari itu mungkin emas kayak payu juga kalau diulah sebagaimana sapi. Setelah diandak di tengah-tengah jalan, orang banyak menyaksikan sekali bersuara. Ana rabbukumul a'la jarnya. Ujan nang amas terbikin daripada sapi tadi. Bersuara, aku Tuhanmu yang paling besar. Aku Tuhanmu yang maha tinggi. Nah, pada orang bertaan, wah ini Tuhan yang bujur. Nah, lalu orang menyembah sapi, kan sampai sekarang ada. Orang nyembah sapi dia ada kobok kurban itu. Dan sapi itu disembahnya. Itu di kalangan dari orang India itu kan ada. Nah, lalu yang menyembah sapi, ada menyembah api, ada menyembah matahari, ada menyembah bulan, ada menyembah bintang. Nah, ini itu di zaman itu. Maka suatu saat datanganlah bubuhan Nabi Musa ini nih. Nabi Musa datangan melihat orang banyak menyembah sapi. Sekalinya ia tadi yang dibikin oleh raja apa Musa As-Samiri itu bersuara sapinya. Nah, disinilah bahwa manusia itu diintai. Bahasa kita diperiksa oleh iblis dan syaitan. Sehingga orang banyak menyembah sapi. Apa sapi itu disembah? Menolong pada kawajunya lawan kita. Sapi tadi. Tapi karena manusia itu digodok oleh syaitan, hatinya lalunya percaya. Memang manusia ada demikian itu. Coba kita nih lah. Ada aja orang beranak macam-macam nih. Oma berjurut ke situ melihat. Kita nih. Ada semalam di apa? Di Kalayan di Jembatan 3. Orangnya beranak kura-kura. Terbikin daripada emas. Orang datangan. Melihat nih. Rupanya karena orang banyak datang melihat. Dia hendak naik kotak. Jadi orang membuat duit di situ. Ada yang meminta banyunya semalam. Tapi nangaran syaitan. Nangaran iblis. Niat orang tuh rupanya hendak supaya hilang penyakit. Iblis ini kan dia minta jualan Tuhan. Ya Allah, jangan orang minta banyu nang kura-kura tadi dan wah sembuh. Anunya iblis minta Allah ngabulakan. Kan orang mencibuk banyak minum Arab, orang penyakitnya hilang. Padahal kura-kura wara dia apa dicatnya. Kan dibadakannya itu melahirkan. Rupanya kan ada yang diantara daripada manusia. Kita kita tes dulu. Ditinsi dulu. Bujur kakadakah? Ambil darah mamanya tadi, nak beranak tadi. Dia ambil darah kura-kura, dilainakan dasar darah kura-kura juga. Lain darah nas. Nah, makanya itulah lalu ditangkap oleh polisi, menipu orang, gawian. Kayak itulah artinya kita sebagai manusia, kada sadar, kada sadar. Lalu sesuatu ada yang aneh, memang kita manusia hingga hendak tahu terus, nah kayak itu. Maka oleh itulah kita banyak disuruh untuk ingat lawan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Uzkuruni azkurkum washkuru li wala takfur." Ingatlah kamu firman Allah lawan aku, niscaya aku ingat lawan ikang. Amun Allah ingat lawan kita, nah kayak apapun manusia, iblis dan setan kada kau menggoda kita. Walaupun kita berada di buruzi musyayadah, sekalipun kita berada di suatu benteng yang kuat. Kada kawainya. Kada kau memperdayakan. Kenapa? Karena orang itu ingat dengan. Makanya kan kita kalau hendak masuk ke rumah kan ingat. Hendak guring kita ingat. Bangun kita ingat.
Kenapa jadi kayak itu? Nah, itu sebagai perbendaharaan kita. Jangan sampai iblis dan syaitan itu menggoda kita. Kan nggak ada kalau baca kita naguring kah? Nabi menyuruh lawan Aisyah dan Nabi la tanami hai Aisyah jangan ikam guring hatta tahtamil Quran. Sehingga ikam hatam Al-Quran. Apabila ikam mati pada saat guring ikam langsung masuk surga. Dan apabila ikam mati semua kaum muslimin muslimat ikam ada punya kesalahan diampuni. Dan nabimu pasti memberikan syafaat pada hari kiamat kaina. Lalu Nabi keluar pada kamar sidin lalu sembahyang Nabi kita. Selesai Nabi kita sembahyang, lalu Nabi kembali ke kamar melihat Aisyah kesing guringan. Hai Aisyah, ya Nabi kenapa ikam jaga guring? Sudah jam berapa hari ini? Ya Rasulullah kayak pulang guring. Hatam Al-Quran dulu. Masa sampai hatam Al-Quran ya guring. Ada sanggup pun hai Rasulullah hai. Takurihing Nabi kita. Lawan amun ulun mati ketika anak guring nih. Ketika guring mati ulun nih langsung masuk surga. Ulun kada tahu. Apa ulun masuk surga apa ulun masuk neraka. Takurihing Nabi. Dan seluruh kaum muslimin muslimat kada kawa ulun minta ampun nang seluruh dunia ini nih. Apa ulun minta ampun. Nah ada takoyasi, bin dan sebagainya. Takurihing juga Nabi. Ya Rasulullah, ulun ni pasti kena sampai berikan syafaat lawan pada kiamat. Ulun kada tahu apa yang berikan syafaat lawan ulun apa kada. Hai Aisyah jar Nabi. Apabila ikam hendak guring membaca qul huwallahu ahad 3 kali faqad khatamal Quran. Ikam ni hendak guring dan Nabi hai Aisyah baca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 3 kali kita baca ulangi. Itu sama pahalanya khatam Al-Quran. Kadang ngalih sebujurnya. Nah, jadi kita hendak guring itu apa dibaca dak qul huwallahu ahad sampai 3 kali. Apabila ikam hendak guring hai Aisyah membaca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Baca sekurang-kurangnya 3 kali. Amun ikam ni membaca hendak guring 3 kali. Guring ikam ketika ikam guring itu Allah menghabisi umur ikam jadi kita mati. Langsung ikam dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Man? Kemudian hai Aisyah, amun ikam mengucapkan astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Ikam diampuni oleh Allah dosa ikam kalau ikam ada bersalah lawan seseorang muslim. Nah, masa hidup kan kita pernah mendustai orang. Pernah mengira lawan orang yang kiraan yang kada bagus ya kita menyangka. Nah, diampuni oleh Allah Ta'ala. Anak guring baca. Berapa sekurang-kurangnya 3 kali. Astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Dibaca. Niscaya orang-orang muslim yang ada berbuat salah lawan ikam Allah maksud ampuni daripada dosanya. Amun ikam mana guring Aisyah baca salawat nih. Niscaya Nabi ikam berikan syafaat lawan ikam. Kita ni anak guring baca salawat. Jika kita apa guring itu meninggal, itu karena Nabi itu memberikan syafaat pasti lawan kita. Dengan sebab kita membaca salawat sebelum kita tidur. Sebelum guring ya kita baca dulu salawat kita. Jadi apa tadi qul huwallah, tasbih, kemudian istighfar, kemudian salawat. Nah itu kan kita anak guring itu supaya guring kita itu menjadikan barokah. Lalu orang ada batakon guru jan, batakon bang lawan pian. Nya kayak ini kisahnya dahulu nilainya ada cerita. Orang tuh nikah. Limbah nikah selama nikah itu kada mau guring. Nah, limbah nikah jangan-jangan guring ulun diperbuat orang ya. Jadi semua aneh diperbuat orang. Ini kada bang kada. Kenapa? Ulun guring nikah kada mau guring jar. Bakumpul lagi kan lelaki kada bang jar. Yang ada tuh yang bisa ada sesuatu tuh mau ikam bakumpul nyata itu kada kau guring. Ahar bahar juga berdua. Jadi kan mau guring, ilah. Mau ikam itu berarti ada masalah. Ini kan apa ya guru jar? Ada nggak batakon non ikam. Asal usulnya kayak pageran kisahnya.
Karena bapak aja biasa aja kalau paling ada bisi perbacayan sebelum menikah nih. Lalu ikam banyak memutus lawan orang adalah kayak itu. Jadi ada pang dulu guru ajar. Nah, anak kayak itu inya pernah ulu-ulu juga aja, kalau nang nyata aja. Ibu jujur aku di kayak itu juga. Nah, jadi kalau nyata, kalau padahal ada nyata. Nah, itu tadi. Lalu ulun ini kah kada kata guring pernah. Lah bisa minggu sudah. Mau jon tahan lah. Kamu tuh siang pang guring lah. Ada sedikit guring ya kayak itu. Masa dikit juga ada. Ada karya guring kayak itu. Nah, kayak ini Jekam. Lah aku madahin elan ikam nah. Coba dulu ikam hana guring baca qul huwallah berapa? 3 kali. Kemudian baca kita tasbih 3 kali. Baca istighfar 3 kali, baca salawat 3 kali. Ikan anak guring tadi. Baudu lah ulun sudah lihat atas hari kap. Kada baudu pun kada apa-apa. Baudu itu lebih bagus. Iyalah jar. Udah naik guru aja mau guring. Soalnya 4 hari datang pulang. Kayak pejong mulai kamu guring. Alhamdulillah guru pian jar. Mau aja anak guring jar. Cuma beli bangun kada mau guring lagi. Jangan jangan dibangunakan. Mana kayak itu. Itu sekalinya apa? Salah baca kayak apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qul wallahu ahad 3 kali aja. Nah, salah. Ada orang bilang diulangi sampai 3 kali. Qul wallahu ahad Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ulangi 3 kali. Jadi bang, sebenarnya qul wallahu ahad 3 kali. Subhanallah 3 kali. Anda rupanya karena barokah lah karena dibaca bujur toh. Han dapatnya apa bahasa kitanya kaifiatnya dapat manfaatnya han kayak itu tapi yakin. Nah, inya gin mun yakin apa aja dari amalan kita itu pasti ada mendapat hikmahnya. Itu pasti. Apakah? Jurang amalakan dikir jar. Bila kamu amalakan dikir niscaya apa sesuatu nah ikam perbuat itu niscaya mudah. Nah, karena inya yakin bahwa membaca zikir itu semua dimudahkan oleh Allah. Mudah. Kenapa? Allah melihat hati seseorang yang mereka itu beramal ibadah dengan niat. Nah, makanya kita beramal itu kan dengan niat. Amal kita beramal kada dalam niat, kan bisa akan dapat. Nah, jadi niat dulu. Apanya aja kah kita? Kan biasanya lah anak ini pengrajin. Nang kayak orang anak nikah tuh, itu perlu niat tuh. Orang anak tolak haji perlu niat. Kan makanya orang anak tolak haji itu kalau duduk di lapik ya. Apa gunanya duduk di lapik itu meletakkan niat. Yang paling baik juga niat itu mulai setor. Nawaitu an ahujja fi baitil haram lillahi ta'ala. Sahajakuna berangkat ke Makkah untuk menunaikan haji ke tanah haram karena Allah Ta'ala. Situ jual niat berdulu. Ada kita terkadang di lapik itu baca yasin, baca salawat, baca zikir, tasbih. Lalu baca li lapik Quraisy itu pada orang niat dulu. Nih, niat dulu. Sama kita anak umrah tuh. Ya kami umrah yang terakhir tadi kalau ada 11 hari. Jadi di Makkah, kenapa ya guru jaruni kuliah benar? Kalang ke masjid nih kuliah benar kenapa yujar? Minta pangurun doa nih. Dan di sini baru ulun cangka aja di kampung sudah ada aja. Oh, kan di kampungnya kata sembahyang kah? Bujur gue ngaku aja jar. Banyak begawi gak kelakuan jar daripada menunaikan sembahyang. Di sini barang ulun cangkal aja. Nah, hadang dahulu. Aku batakon non ikam. Ikam umrah. Berniat lah ikam semalam umrah. Kayak apa guru berniat ya? Nah, berarti belum nih. Belum. Nah, ikam berniat di sini sekarang. Berniat. Nawaitul umrata wa ahram tuha lillahi ta'ala. Sahajaku umrah dan berihram aku dengan dia karena Allah Ta'ala. Berniat ikam turun di sini dulu. Baca istighfar dulu syahadat. Hanya niat. Lalu ini berniat. Tuntung berniat kalau sekalinya subuh menggeraknya dahulu pada orang. Gandahinya apa? Kamar orang. Digandahinya. Ayo lihat kita sholat baik-baik ke masjidan. Ayo jadi ini sudah jam berapa? Jam 4 sudah lewat ya. Ayo siapa nak mandi aja. Nah kayak itu. Pas isok kalau pesatan makanan menatai duduk guru jar.
Apa aja kita? Alhamdulillah ulun jar subuh tadi jar sungsung ulun bangun. Digerak binikam lah jurang. Kada aja. Kalau digerak binikamnya, deh sungsung lah kasih bangun. Sekali apa? Ulun anu pianjar. Mimpi ulun nih didatangi jar oleh orang yang berjubah guru aja. Ikam nih jar jaka kada berniat tadi ikam nih bisa kada sah jar apa umrah ikam. Kan ikam kada berniat. Nah, jadi ulun jar termanung guru aja bicarakan umpat jualan salat tahajud. Badai jun aku malah di belakang kam tadi pinang apa pinang hancap-hancap umpat salat tahajud nih. Nah, asalnya mana orang bisa jar umpat. Mudahan ya ulun guru seterusnya nak ini jar. Kan? Niat kalau nah zaman kita anak berzikir ada suatu hal apa kita macam-macam nih kita lah terkadang-kadang di rumah ini macam-macam bisa juga antar keluarga bisa juga diri kita bisa juga tetangga ini sangit jalan kita merangut mau hanya pada kita hanya kalau sepeda merangut mau hanya bungul bandar jar sebelah ini jar begawe kada kalau nuker sepeda jar padahal sebenarnya diberi orang. Nah, sakanya berkatnya berdoa, berkatnya minta, ada bisa duit, nukarnya kendaraan. Bah nanti ke rumah nih gering sidit. Garing. Limbah kada lawas pulang. Anak datang kita umrahan maajar umrah ke rumah sakit sidit. Nanti ke rumah nih ke rumah sakit. Tuntung orang umrah pulihkan. Kada lawas oleh orang ke rumah pulang bisa mati sidit nih. Nah itulah orang nang hiri dengki itu ya kayak itu tuh. Inya dengan niat. Makanya kita zikir, ke tasbih, ke selawat, istighfar dengan niat. Apa niat kita? Ya Allah ya Tuhanku, aku nak berniat kepadamu mengucapkan zikir ya Allah nah karena Allah Ta'ala. Aku membaca selawat dengan nabimu ya Allah nah karena Allah Ta'ala. Aku mengucapkan istighfar dari segala kalangan hambamu ya Allah atas segala kesalahan dan kehilapan aku ya Allah aku semata-mata hanya karenamu. Maka itu kalau kita berniat kita anak sembahyang toh kita anak takbiratul ihram dah kan sudah berdiri betul berdiri nang bujur-bujur berdiri niat dulu sahajaku melaksanakan salat apa punya salat zuhur karena Allah Ta'ala hanya kita baca istighfar baca syahadat hanya membaca qul a'udzu birabbin nas hanya kita usolli fardhu zuhri nah maka itu tuh amun kita kada niat lebih dahulu innamal a'malu binniyat innamal likulli imri'in ma nawa sesungguhnya semuaan pekerjaan yang baik itu dengan niat apanya aja dengan niat apa sesuatu yang kita niatakan maka akan mendapat sesuatu apa yang ia niatakan apa aja kita niat kayak kita hendak banyak supaya jualan kita maju dan mempunyai barakah serta ada punya hujung sambil mengucap salawat berniat dulu sahajaku membaca salawat atas nabimu ya Allah mudahkan semua usaha dan ikhtiar aku payuakan dagangan aku berkat aku baca salawat daripada nabimu karena Allah Ta'ala lah baca salawat kita orang aja salawat itu kan banyak sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam salawat juga lah ada salawat pengantin jurang bahari nyambat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala rasulika sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad coba lihatlah pengantin dah kita nih kan datang makan majar dah anak nih pengantin malah lu nanti majar melapas ke piring nah harat kalau tuh selawat taharat artinya dah kalau macam Allah masalah ala Sayyidina Muhammad jorang mah celeng mata apalagi na orang hendak barak kawin nih belum ada pasangan menceleng mata ya Allah ya Tuhan kau mudahan aku kayak ini juga jangan niat tadi kayak itu kalau nah itu kan boleh kita berniat nah karena dibaca orang salawat salawat tuh harap itu kita nih biar kita tuh pahumanku ini berhentu aja kenapa nasi hilang membawa wadah hilang
Berhantu jar apa pahumaan ku nih banyak hantu dia bisa makan wade kalau jurang kamu lihatin dulu apakah memang hantu no ambil apa anjing dah sebut nih guru ada jar ulang menentukan apa wajib jar dibawa nih wajib jar lah lampar guru ulun gantung ya dia ada penulun jadi ulun kan makannya anak makan wajib nih lihatnya ke lagi wajibnya Hah? Iya, orang halus di situ loh membawanya. Jadi Bapak juga kayak apa kan? Takajut teh ulun, pen maka ulun nama gantung ulun yang membuat di hadapan ulun. Padahal ulun makan lima makan tuh anak ulama nih. Tah anak wajib asa anu sekali kan ada wajib ke guru aja. Iya kah jarang. Nah, ikam ini jurang kada ingat nih masuk ke dalam hutan nih. Kan hutan nih kabun kita kah, paumaan kah. Itu ada jurang nama huninya. Baca dulu jangan salam dulu. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Atau kita mengucapkan namun di paumaan assalamualaikum ya ahlaz zar'i. Nah itu kalau sekitar kita selamat nih. Kita nih kautan. Kami pernah ke Melak ngarannya. Di Melak tuh talinga orang tuh sampai kalan tuhut. Ya kita lang panjang talinga tadi. Jadi ujar orang Melak, Paji hati-hati pajilah kita jar ingat. Kenapa? Ya Paji bisa kita nih ditarik bubuhannya jar. Tapi amun kita jawab salah. Bah kayak kita jar. Bah jurang aku mun ini bisa kada jadi umpat. Ada apa-apa jar. Ya kita ada nama menggiring kita jar. Juru bahasanya nih. Ya kan di sana orang bahasa preot nih tuh. Bahasa burung nih tuh mana kita paham. Iya itu lakan nih orang belima. Jadi mulai pelabuhan itu 4 jam becis itu jalanannya hanya sampai yang dituju tadi. Oh maju orang nih kada ada parakan ini sampai ke situ sekalinya menyambut yang paling panjang nih tuh. Oh baca kita ini. Inya tapihin nang apa kayu apa kulit kayu nih tuh. Tapi kulit kayu nang lain karas bang. Lama juga kulit kayu itu itunya bajunya selawarnya amun bibiniannya tikas anu aja, tikas pusat aja nya. Susu tuh antu ya. Nah anu nang tuh hai. Tapi kasihan dia melihat buahnya tuh kada kelihatan mata aja nang kelihatan. Hiram awaknya. Nah, baunya tuh bau mau. Awak kan itu. Tapi kita kada boleh nah, jangan kayak itu bahaya kita bisa mati di tempat. Jadi kita asap biasa paksa dirasakan. Nah, di jurang kita ingat benar beritaan. Ingat ya, kalau sekalinya ini saling baik kan. Menyiapkannya makanan, minuman, siapakannya. Jadi pas anak makanan dia bahasa kita. Ayo kita makanan, jangan anu guru aja. Kita jangan asaan jangan ya. Bahaya guru kita sini aja. Jadi ayo kita duduk, ayo kita jual makanan. Ayo kasih dudukan. Sekalinya bersuaranya nang kepala sukunya nih. Ini jana puraca. Iwaknya ini jana anu landak. Maju kita ini babi jana, ini anjing. Dagingnya tadi. Wah, jadi kita ayam nih. Aku nih parpang juang kanyang pang lagi nah. Selesai kayak itu. Ada juang sapat karing ya kita. Lihat bahasa akannya, sakanya ada. Harus makan bak sapat saja. Ini kita harus makan jadi sudah kada makan ya, biar kada makan bahaya kita. Ya nang bisa baharu jar parut tuh. Hai, maka dia sapat kelakon mau iwak anjing, iwak babi itu. Lan iwak puraca. Iwak landak tuh jangan istimewa tuh masakannya ujar buan situ. Namanya apa kampung kasarnya tuh suka harinya. Akhirnya apa? Bulikan. Oma disanguinya apa? Buah-buahan kayak maritam tuh. Nang kayak apa? Tiwadak hutan. Tiwadak hutan pun habis sebiji bisa jaga orangnya. Ya kurang lebih kayak tampaha kalau ganalnya. Apa dua kilan ada. Rasanya tuh kalau padat. Nah kayak nangka tuh isinya itu ada hutan. Disanguinya. Jadi kawal nih. Si Haji Mansah nih. Ulun gura ini pen dia ketujuh makan tiwadak nih jangan mun sebegini deh papa ulun ja. Ujung jangan kayak itu ikam.
Jurang itu ada kalian pada itu ada kita. Kada guru tahan aja. Sekalinya ke pinggir sekalian makan itu, membalah makannya habis sepanggal aja, liut. Bangkat buliknya. Nah, apa jurang ikan? Kepanasan. Untung jurang ikan kada gugur jantung. Ah itu tuh jangan wani-wani makan tuh ada hutan itu jurang ikan. Bah manis itu luar biasa, harumnya gin, harum. Kadang kayak itu ada kita nih. Nah itu sama maritam. Maritam tuh kayak rambutan tapi hirang. Manis apa anunya tuh manis dia kayak apa? Kayak koyakan karas deh kita. Ah itu disangguinya bulik. Gimana jurang punya memutik soalnya dia mah hutan tuh aja banyak. Rupanya kalau burung-burung tuh kalau membawa kan gugur teh anu-anunya bijinya tumbuhnya ya nih jadi itu ada hutan tadi karena nang maharagunya bubuhannya tuh ya kalau nang hayau sini mun kita di sini berjalan kada tahu biasa bubuhannya di panah buahnya kita pian guru aja ya lah jurang bah aku cuma itu kita jangan jangan kada bakawal oh jangan tahu di bahasa bubuhannya nih nah jauh lagi pada pelabuhan Melak tuh 4 jam baces gitu tuh lah. Nah, berkah kita babacaan, berkah kita berniat yang baik, umatnya lawan kita nih menyambutnya. Nah, bapak aja orang nyambat sana tuh mereka ya, menari-nari itunya menyambut kita datang nih. Kan mengadakan gawian di sana di situ. Lawan bubuhannya itu apa menambang batu bara. Nah, kayak itu tuh lah. Jadi ini jurang berkat kita berdoa, berkat kita apa berniat dengan baik. Mungkin ini aja jurang adanya baca bismillah curang 21 kali dulu kita baca Fatihah, baca qul huwallah, baca qul a'udzu falaq, baca qul a'udzu binnas, baca ayatul kursi jarang ulangi ulangi 7 kali wala yauduhu hibduhuma wa huwal aliyul azim. Alhamdulillah sampai bulikan tuh ayo masih sangui buhannya. Kami guru jajan yang guru bahasa tadi, yang bisanya bahasa preot itu orang orang Melak situ, orang asli Melak. Lalunya bakesah ulun nancak dua guru ajar membawa orang ke sini nah jangan nih jangan menyambut baik jar kadang-kadang muhanya jar bah kalian mana sudah hirang muhanya merangut pulang ini tambah lagi kalau ujarnya nah ulun membubuhan pian di sana takajut ulun padahal memang ulun habari pang berdahulu jarnya menyiapkan makanan-makanan ulun takajut pian jar makanannya nih tapi juga ngaruh kuraca dagingnya karena itu apa landak ada babi ada anjing rupanya menyembelih sakunya aja nah kayak itu tadi menyambut kedatangan tadi iya sampaikan seterusnya sampai bulikan tuh uma bakarung-karung yang akan apa di wadak lawan apa meritam tadi ada pernah ulun jangan membawa orang berapa kali ulun ke sini ada pernah kayak itu jadi bukan piannya aja nah ini juga mungkin berkat kita berdoa berkat kita berniat dengan niat yang baik nah itu jadi Bismillah kan 21 kali baca qul huwallah qul falaq qul binnas baca ayatul kursi itu kan ada kalau not terakhir tadi wala yauduhu hifdhuhuma wa huwal aliyul azim kamanakah kita tuh lah kami apa dicoba orang kada tahu pang ini nih lah daerah Gunung Kukusan di situ kan sarang macan di mana daerah Kintap Setui nih masuk ke dalam kurang lebih 40 kilo kalau ke dalam. Nah di situ sarang macan tuh itu kadang kala kita melihat ada jambu makan mati, ada melihat pisang makan mati itu ya jurang apa macan jadi-jadian jurang. Kita kadang kala menyambut kambing selangsung rabah kita. Oh jadi kita sih ada kambing lah sini jar. Memang ada kita melihat kayak kambing tuh kambing lah barang. Kadang kalau disambat itu di padang macan itu kita bubuhannya di Bakisah di sini guru aja ruangan kan ya masuk baik kan ya kita jadi wani mau pian bang jadi wani kami jar aku ini takutan juga aku ini anak hidup juga ayo jadi kita jorong sebelum masuk kita anu dulu ingat dulu ya bacakan Bismillah itu 21 kali ulangi itu jangan Bismillah 21 kali salah ulangi jangan kayak itu baca Fatihah baca qul huwallah baca qul a'udzu falaq baca binnas baca ayatul kursi
Masukkan kami nih sampai kalau adanya lampau orang di situ kan. Lampau orang tuh orang menjaga paikat lawan apa ulatung. Di situ kalau orang memagat jurang bahari. Sampai ke situ kalau umalah aja bubuhan nikam ini sampai aja ke sini aja waninya. Ujar orang badiam di situ. Julempian pang badiam sini alahan lagi. Aku nih paji ajar. Sore jadi orang sini. Jadi kada apa-apa. Ikam apa pian ini jadi wani masuk ayah apa ajar. Jurang kami jadi wani masuk bos menyuruh. Nang ngalihati lahan bahan pian di sini. Oh ini bahan pian ini kayak jarang malihati anak nukar tuh jar. Jurang kada kami pang bos anak nukar. Cuma kayak malihati akan aja di sini. Bah ser mantap pian nih jar. Pulihkan sampai pulang apa labuhan. Kita ini guru aja dianggap bubuhan jajar wani. Pegang aja wani. Nah kita ini kan kasihnya selamat kita orang jalan dan gering. Kuning awak. Nah mereka orang karena bisa tuh. Padahal karena bisa sangga jurang. Kita alhamdulillah guru ini aja. Kamu sehat lah juang awak sehat aja. Ini kan berkat kita bacaan. Yang kemana kah kita ke perang kah? Baca tuh insya Allah juang selamat tuh. Nah itu ada suatu doa dan niat yang baik. Karena niat yang baik itu pasti kita akan peroleh suatu barang yang baik. Karena niat kita baik tadi. Hal jazaul ihsanu illal ihsan ya. Adakah jatuhan kebaikan itu kada aku balas suatu kebaikan? Pasti jatuhan aku balas suatu kebaikan itu karena kita berbuat baik. Makanya disinilah ada tertanam suatu adalah kasih sayang dan cinta kasih jurang dengan ikatan adalah sodokah. Nah, ikatan sodokah itu termaktub di dalamnya itu kasih dan sayang. Makanya orang yang rajin memberi itu pasti ada sifatnya itu kasih sayang. Makanya itu kan Allah memerintahkan orang yang mempunyai ada harta benda, bapak mengeluarkan zakat. Kan wajib kita mengeluarkan zakat. Zakat itu kan ada zakat dagangan, ada zakat perumahan, ada zakat kebun, ada zakat ternak, ada zakat apa kasbi. Nah, zakat kasbi inilah yang orang banyak kada tahu. Kita umpamanya nih hidup tahun 2004 pas sampai 2006 timbul kita nih, oh aku berduit nah, oh aku kawan nukar mobil, oh aku kawan nukar kendaraan. Nah ini hati-hati kita nih, itu namanya kasbi, hasil usaha kita, keluarkan zakatnya, jangan kada dikeluarkan. Itu bisa juga Allah mencoba lawan kita, aku limpahkan ya Allah menjakat kayaknya kadakah. Di sini suatu cobaan lawan kita tuh orang banyak nak kada tahu. Kadang-kadang nukar mobil, kita nukar kendaraan. Rame bapak zur situ, sur sini, jur situ, sur sini. Belum tabrakan seperanakan mati. Itu adalah ijar Tuhan aku beri nikmat nih kada tahu lagi lawan aku kada tahu lagi lawan fakir miskin. Nah, itu kan sebagai tebusan kita. Nah, makanya kan sekali aja zakatnya itu kalau kadang nang sebentar tahun, Bang. Ada. Itu kok sekali aja zakatnya. Itu kelihatan ke mobil, jadi mobil itu dijakatin lagi. Kada lagi? Berdahulu ngarain itu. Berdahulu. Tapi habis saya kalau itu karakan. Habis nah, habis artinya. Apa? Ini sama tuh. Itu kasbi juga hukumnya. Nah, tapi kita nukar tanah punya se-M. 10M kah? Lah, limbah kita nukar, nah kita keluarkan zakatnya tuh supaya apa? Nang hutang tuh kan nang mana kita bayar dahulu. Kan kredit tuh biasa kitanya. Misalnya apa uang muka 40 juta umpamanya. Nah, 40 juta itu kita keluarkan zakatnya dulu. Itu tuh berapa? 2,5% keluarkan supaya kita bisa terbayar kreditnya. Iya orang lancak bisa kada terbayar kreditnya. Ikam ni jurang kaini mesin ikam berapa garang?
uang muka ada orang jual mau 5 juta aja gue aja. Terus berapa setahun suruh harus apa umayar aja. Adang dulu ikam jakati lang 5 juta tuh yang pertama. Ada aja. Nah cucuk aja orang ikam sandat nih. Jurang keluarkan jakatnya. Ikan 5 juta jadi kamu uang muka. Nah, keluarkan jakatnya 2,5%. Ini saya kan jarang mudah tuh mencarikan apa bayar kreditnya. Iyalah aja nak ada tahu pang ulun semalam jan. Nah itu tuh kasbi ngarannya. Itu banyak orang yang kada tahu. Untung-untung kita masih hidup. Bisa kita mati. Nah kayak apa? Masalahnya yang kita bawa ke dalam kubur. Masalahnya yang kita berat benar itu tanggung jawab ke kita. Kan kita kalau nama kredit pas kita mati menjakati kada-kada itu jakati. Nah ini nang mulah apa? Haru-hara kita dalam kubur. Menjadi pertanyaan masalah soal yang demikian itu. Sama nukar emas. Ada orang nukar emas. Ulun ini gurai anak menjakati jar. Ada ulun bisa emas. Oh jarang banyak ikan bisa emas. Ya cukupan dua pang jar. Cukupan tuh berapa? Ulun yang pertama jar saon nukar. Tapi nang saon tuh ulun nukar aja waktu murah. Berapa ikam nukar? Waktu 550. Macam tahun berapa ikam tuh? Tahu lo nggak tinggi lagi gue tahunnya aja. Jadi sampai saat ini ulun timbang jar semalam emasnya ada pang kurang lebih 7,5 uns. 7,5 uns. Nah ini jurang emas 1.700.000. Kali akan nih jurang berapa itu hukum anunya? Pernah lah ikam menjakati selama beberapa tahun? Kada pernah. Cuma jual lawasnya tahun berapa ikan nukar tahu lu kan ingat lagi gue aja. Nah ini orang ya datang lawan ulun nih. Aku lihat di ikam nih jar pindah kada besergah jar. Padahal ikam ini kan jualan bagus jar. Tapi jar aku lihat ikam ini pindah kada tenang ya kayak itu kenapa? Kenapa Pak jar? Kayak itu tuh lah. Sikung nagur. Nah, lalu ulun ini jar datang adalah guru. Ulun ini jar pada kan orang kada tenang, desa memang ulun sar kada tenang pangjar. Punya di rumah ini tapi ada ulun mau urus gawian ha. Nah, hadang dahulu jar orang tu ikam ada bisa tabungan kajar kayak itu. Jar ada biar pang bisa tabungan. Tabungan kali 2 jar, tabungan duit lawan tabungan emas. Nah, ikam jar datang lawan guru jar. Nah, di guru di Barangas tuh nah ikam takon sidin bujur-bujur jar. Iya nanya datang tuh kalau nah menghitung jualan kamu kayak aja emas tuh ngalih kamu hitung lebih baik berapa emasnya kamu jual baik umpamanya kamu jual berapa duitnya tuh kamu hitung 2,5%-nya lalu jualan 2,5% itu lah kamu nang keluarkan zakatnya kayak itu guru lah jar bila ikam jurang nih kada mengeluarkan zakatnya ikam karena dapat hadiah di adik padang mahsyar karena diulahkan Allah Ta'ala setrika digusuk belakang ikam telulun jurang. Nah, daging dan kulitmu. Nah, aku nih ikam jurang kayak itu udah aku nunggu aja. Ya lu mata aku lampian nih. Nah, kayak itu aja jurang ikam keluarkan zakatnya. Nah, iya am sekali mengeluarkan zakatnya itu jurang namanya kasbi. Itu hasil daripada kita berusaha selama kita hidup itu. Apanya aja tuh kita amun hendak kita mempunyai barokah dalam kehidupan ya kayak itu kita jangan kita segan jar kita mengeluarkan suatu barang yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan banyak cerita ini nih lah. Itu sebagai contoh kita menjadi pengalaman lawan kita. Orang ini datang sidin itu bini sidin yang datang. Ada laki sidin kada. Kami ini guru ajar. Bahuma ulihan 300 balik. Jadi kami nangaran laki bini ini jar kada bisa anak. Laki ulun ada juga anak nang bini tadahulu. Ulun nih ada juga anak laki tadahulu. Sama pada bawa anak nih. Jadi kami aja supaya jangan macam-macam ulihan kami bagi 2. Abahnya kan sebagian, ulun sebagian juga. Ini perlu ulun jakati jar. Jurang men ulun pahumaan jakati kan jangan kada jakati.
Iyalah jar. Nah tanggal 200 itu berapa? Guru jar jakatnya. Jualan 15 balik. Iyalah jar. Oh kada bapak ulun jar. Ulun keluarakan naik kan jar. Iya. Nang bini mengeluarkan. 15 balik kalau yang 300 150 balik tadi. Ambil 15 balik. Diniati oleh sidin. Niat dibagiakan sidin. Jakat tadi. Habis. Hai. Sakanya kurang lebih setengah bulan lebih kalau 2 bulan hari. Nang laki ini kan karena bakayu kan keuyuhan nih. Nukar kolotok aja kita jar. Sakanya nukar kolotok ada cukup duitnya. Nah, lalu nang laki tadi, nang laki minjam aja aku ban hikam. Kita jual mana apa manupuli kita nukar kolotok nih keuyuhan kita bakayu jar. Iya aja bini. Tarakat takar ha. Ada apa untuk kita jual. Manakar nang laki nih. Takar. Cukup benihnya tatap 150 baliknya. Bingung nang laki. Nang membagi nang laki, maka katakan nang laki membagi pun laki. Takar tatap 150 balik. Bingung nang laki. Iya sudah. Takar juga nang pun surang. Takar haro banyak adanya 20 balik kedada. Tikus kapan ia menyebelah kah? Kalau tatai kinda berapa sih menyebelah? Mengadu nih. Kemana mengadu? Baru lagi binisin datang. Guru jar. Aku guru nukar kelotok kan minjam gede oleh mamanya nih jar. Tapi minjam itu orang bani. Bani itu kami bagi 2 semalam guru aja. Jadi kan aku nih berhutang istilahnya nih nukar kelotok. Aku takar beres apa bani. Mamanya tatap dia 150. Ampun ku guru aja 20 balik ke dedenya. Tak kemana yuk guru jar. Nah di sini orang bukti Allah membuktikan nang orang nang mengeluarkan zakat tuh kada dikurangi oleh Allah. Nah ini juga buktinya. Nang manakar guru aku mulai merapai nih. Merapai, menakar, membagi. Aku guru aja. Kan cakanya orang boleh jadi lebihnya. Tapi ampun mamanya tetap 150. Bingung, aku guru aja. Jurang pian tuh berjakat lah semalam. Ada aja. Nah itu pelang jurang tak. Mungkin zakat itulah pokoknya menurut Nabi kita mahalaka malun pibarin wala pibarin ila mani zakat. Kada akan binasa harta baik di lautan atau di daratan. Ini terkecuali yang menahan zakat. Nah, amun menahan zakat bilang pasti akan binasa harta. Nyatanya buktinya aku dulu guru ajar. Nah, lalu nang laki ini mancap juga mengeluarkan zakat. 15 balik. Tolong guru ajar, lajari aku berniat. Ayo jangan aku mengandalkan karena dilajari mengeluarkan sini nih zakat tadi. 5 mengeluarkan nukar kolotok. 5 nukar kolotok kan bahuma sini nih. Pas tahun akan datang nak ada pernah mendapat 450 balik dapatnya. Sin bahuma tadi. Kita manya aja kadosa berbagi lagi aja. Jera kalau hilang mana kurang tadi. Kita keluarkan zakatnya jar. Guru aja kita bawa ke sini jar. Mengeluarkan zakat tadi. Pas kita mengeluarkan zakatnya kalau maniati sidin nih. Kami guru aja pada pernah pengumuman yang itu juga dapat kami guru tahunnya 450 balik. Rajin kami 300 ya, kadang bisa kurang. Majun banyak kapan lah. Dapatnya nih. Kenapa yuk guru jar? Padahal kami kada mengangkat tanah orang aja. Tanah itu juga. Pian ingatlah juga langsung alam. Kenapa guru pian kan berkisah di rumah. Nang pian berutang lambini pian ampun pian 20 balik guru kada pian kada mau lakukan zakat. Boleh jarang pian langsung melakukan zakat ini iilah jar. Nah, itu kan jadinya nyata itu sebagai bahan bukti kita. Karena Allah menitipkan kan suatu barang harta benda ini lawan kita. Itu titipan ngarannya. Suatu titipan itu kita kembalikan kepada Allah pulang. Hanya sebahagian aja 2,5%. 1 juta itu kan 1.000 aja. Berapa? 100 itu kan berarti kali 2,5%. Berarti 2,5 juta. 100 tuh 20 jutanya tuh anggap 2,5% pulang. Berarti berapa? Nah, 2,5 juta tuh
3 juta kalau leh. Nah ya tadi itu cakapnya tuh. Dan sedikit aja kalau duit 120 juta. Kalau orangnya sedikit itu aja. Pertama dahulu Jan, orang mengeluarkan suatu sedekah. Sedekah itu kan dua. Sedekah wajib ya zakat. Sedekah sunnah ya yang biasa kita. Ada besi duit lalu kita beriakan. Nah itu kan sedekah sunnah ngarannya. Sedekah wajib tuh ya yang kita berniat untuk zakat. Banyak cerita-cerita tentang masalah usaha dan ikhtiar kita. Ada juga orang kemarin itu kan mengeluarkan mati apa sini nih. Ada orang datang, ayo pian aja dulu ya. Ulun kain aja dulu banyak nih bandirakan ya. Boleh kurang nih kalau ada pula orang datang tadi. Saya enggak, jauh apa geram maksud anu nikam nih? Anak apa geram? Ulun nih geram apa pandir ulun pian ya. Iya, ayo kemana ke apa jurang? Kadang orang apa jauh kalau ke depan aja. Ulun nih geram mendulang. Iyalah aja kita. Dulang apa? Dulang emas. Pian dulu juga bersuara. Ikam jamun handak nih mendulang supaya berkat, supaya banyak kulihan. Apa ikam kulihan lang saat ini lu jakati aja sih din. Jepian jaga itu. Nah jadi lu datang juga menjakati. Alhamdulillah ulun jam mendulang kulihan. Berapa juran kulihan nih kang? Ulun nih pian berbagi orang berempat jar 50 juta surang. Oh jurang banyak lah ikam dapat. Nah jadi ulun nih jar nah malah orang kan jakat ampun ulun aja. Ampun kawali kempang. Nah lu kan tahun itu ya. Nah hasil berhasilnya 50 juta surang. Jadi ulun ngeluarkan jakat ya guru aja. Iya aja kita. Akhirnya kalau lajari kalau orakan jakat jurang dibagiakan ini amonnya ikam hendak jurang banyak bagiannya rupiah duit 50.000 nih rupiahnya nang harga 20-an kah awajan ke banyak membagi kayak itu guru aja nah banyak juang doanya walhasil apa keluarakannya habis dikeluarakannya dibaginya limbah dibaginya datang pulang isoknya ini nih guru ulun isok na tolak pulang ke tempat pendulangan aja mudahan kamu selamatan aja ini ulun jar balik pulang wadahnya karena pian ulun telepon di sana bagus saja kita walhasil tolak kayaknya sanjang kemarin menelpon kalau ulun guru sudah di lokasi jar kenapa jangan kembali sanja menelpon ya hanya ulun hanya aja datang ya jadi libat nang mana nang baik nang kami gawi jar maju nang ada tempatnya sudah tajak yon nomornya rupanya kira sudah bersiap nomornya tajaknya nah jurang pendapat aku lihatnya nang nomor ganjil dari terakhir berarti nomor 9 jadi ya kita nah nomor 9 itu mulai hari ini yang gawe ini soalnya malam tadi menelpon alhamdulillah pian guru ajar nang nomor 9 tuh ada jar ampunnya tapi diberiakan long kami jar padahal jar lagi dulu kada maunya beriakan diberiakannya long kami jar nah jurang dulangi ikam tuh pasti tuh baik tuh itu jurang nyata tuh ikam nampak lawan ada nikam nih nah berarti hari ini kan mulai dulak tuh nyata tuh nah jadi bukti kenyataan suatu kebaikan itu nyata jadi kada ragu lagi lawan kita apalagi kita usaha ikhtiar kita nang biasa nih ada aja orang nang diberi oleh cucu diberi oleh anak diberi oleh dang sanak banyak duit sidin ya jar bulan kanakan guru jar minta atau pampang jar apa anu nih pian manurang anu kajar tumrah kajar julung kada ulun kurang dasana angkat juga aku empaten ajar apabila tulakan jar nah julung kada tahu lagi nih nya kalau orang sudah setere jurang di Makkah mungkin dibuka orang umrah bahabar guru lajar insya Allah jurang bahabar ya kan apa pian mendaftar kah guru ajar bapak kami berlima ajar wah berapa juang biasa nah jurang kada tahu lagi nih berapakah ya sekurang-kurangnya mungkin 35-an kalau jurang kayak itu saya kurang selama juang 12 hari ada juang 15 hari iyalah jar
Satur ke dulu guru ya. Oh, banyak bang, bati-bati duit nih. Nah, kayak itu. Sekalinya apa? Oh, sekalinya orang nih nang barian tadi. Barian kai, barian nenek nih, barian anak, barian cucu. Banyak mana duitnya? Sini nih. Ya nih, Bang Guru aja anak diumrahkan, kurang berlima aja. Nah, pian jurang jangan lupa lah apa jar zakatnya. Nah, aku nih gue takun nih jar. Berapa mau mengeluarkan zakat? Jarang menghitung 2,5%. Han, berkah apa? Aku guru ajar. Bilanya hari Jumat, aku sisihkan duit. Banyak 20.000 kah? Karena aku beriakan guru aja yang 20.000 nih. Ya Allah, ya Tuhanku, nah berkat aku bersodokah 20.000 ini nih. Mudahan murah rezekiku jar. Nah rupanya dengan sebab itu kalau ya nang cucu dan sanak memberi ilon sidit sampai tak kumpul kayak itu mun 5 ikung jualan pian kali 3 kali 5 150 juta pian ngalawakan masih banyak lagi guru duitnya ujar oh jualan banyak duit pian berarti nah ini kan kalau warakan jualan zakatnya siap guru ajar kami keluarkan zakatnya. Nah jadi kan suatu kebaikan sedekah tadi rupanya dengan sebab itu terbukalah hati manusia memberi lawan lawan sidin. Padahal sidin itu kan bahasa kitanya ada kau begawi apa-apa lagi. Berkah artinya sodokah tadi. Ini banyak cerita sodokah ini. Di dalam Al-Quran innamas sadaqatu lil fuqara'il masakin wa ibnis sabil. Sesungguhnya aja sodokah itu bagi orang yang fakir, orang yang miskin. Itu kita mau nyantuni lawan mereka itu supaya mereka itu mendapat dua lapangan dan kesenangan dalam hidupnya. Makanya kita menerima lawan suatu sodokah itu dengan doa. Orang beri kita nih. Ajrakallahu bima a'taita wa baraka bima abqaita waj'al laka tahura. Allahumma sibni hisaban yasira. Jadi tambahi orang maka itu tuh lah. Ya paling kada dulu kita berdoa. Mendoakan lawan orang nang memberi lawan kita itu tuh sunnatun muakkadah dari kita. Orang memberi salam lawan kita wajib kita menyahuti. Orang mengucapkan ampun maaf lawan kita wajib kita maampuni itu semulia-mulia adalah hambanya Allah. Amun orang minta ampun lawan kita wah apa mampuni kamu nih itu malah kita dilaknat oleh para malaikat. Nah, na'udzubillah. Jadi mun ada orang minta ampun lawan kita ampuni. Ada orang memberi lawan kita tarima. Nah, ada sebalik orang memberi 2.000 apa aja 2.000 ini aja. Mau ke mana aja. Nah, jangan kayak itu bahasa kita. Kita terima dengan lapang hati. Karena sedekah itu Allah membuka akan pintu kemudahan. Makanya itu mun orang nih pada sidin itu sakit pada kita, lalu sidin memberi lawan kita, jangan kada disambut. Karena mulih jadi dengan sebab sin bersedekah itu Allah membuka akan pintu rezeki sidin. Amun kada kita tarima, kada dibuka oleh Allah pintu rezeki sidin. Nah, jadi kan salah kita ngarannya. Makanya sedekah orang tuh jangan kita menilik hitungannya. Makanya kalau apa nih, apalagi kita panjala bisa berurutan kah? Bisa beri banyu kah? Orang kan kadang besar malam kita tuh bamplok. Apa kaja maiti isinya? Lapa nang diitihi tarimanya itu tadi. Makanya kami ajak tertawa, bisa tertawa. Sidin itu karena penyakit ija kita tumor di mana di kepala hendak dioperasi soalnya kedua ini jualan pihak kainnya sudah berkampung bang yang guru aja nah sudah juga berkampung ya masih lagi ya ini coba pulang minta baju lawan pian aja mudahan naik ampih jar kayak itu jurang berdoa pian mudahan naik lu menyertai kan aja nah walhasil sihat sidin kada jadi operasi ujar dokter kada kau dioperasi pian jar anu sudah ada lagi nak kayak dulu ada marantan aja kita ini beri obat aja dokter harus dioperasi ya nah selamat kalau sidin nah selamat sidin daripada apa daripada bau operasi tadi. Nah di sini kan suatu bukti kenyataan bahwa Allah
membuka akan suatu kebaikan itu dengan kebaikan. Cobalah, Allah itu maha tahu dan Allah itu maha bijaksana. Nah, jadi itu sebagai daripada juga bahan kita. Selamat sidin daripada apa? Bau operasi. Kenapa? Karena dengan sebab kebaikan itu tadi sedekah. As-sadaqatu tumpidul adza jar Nabi. Bermula sedekah itu menghilangkan daripada segala penyakit. Dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala penyakit kita. Namun kita suatu niat bersedekah. Ada orang di kampung Asbahani, di kampung Warisi Al-Qarani, seorang wali. Sidin itu dapat dari apa? Hitungan. Ada kan orang bahari nang bisi kalau hitungan itu. Orang betul kita ngaran kalau ngaran bin. Ngaran pian siapa jar bin siapa pian nijar. Mun hanak mati karena hari anu aja, tanggal anu, jam anu aja. Ada kan itu orang peribetakon orang banget tuh. Kayak Pak Jasidin nih hitungannya hari apa aja. Nah kayak itu kalau ada tuh kan hitungan. Nah itu hitungan. Bujur kada atau kada terkadang-kadang diserpas rajin. Itu adalah nijar anu aja papatin sidin ya hari Selasa. Jam 4 karena sidin ini jaga jangan ditinggalkan aja. Sekalinya pas hari Selasa jam 4 lanjut sidin sudah. Hah? Itu hitungan lah. Makanya ngaran nih lah. Ngaran ini kita tasmiyahi saksi dengan Al-Quran. Makanya amun batasmiyah lalu Qurannya kadada. Bapak ada Quran cuma HP. HP itu bukan Quran. Nah makanya itu kita harus basic Quran. Ya kalau ada batasmiyah kah itu disaksikan dengan Al-Quran. Nah ini makanya itu kan ngaran itu sampai karena hari kiamat, sampai ke pedang mahsyar, sampai masuk surga ngaran yang dikiaura. Amun kita kada tercatat ngaran kita, ya jadi kita kada bertasmiyah tadi dengan saksi Al-Quran itu kada ada catatannya di situ, cuma malaikat kada ada catatannya, ini tinggalnya dulu pas tadi masuk dalam surga salam anu dulu bagi kihan nyurang. Nah iya itu tuh ya rancang kita sampaikan lah aja kita amun bertasmiyah jangan semasa kali tertinggal Al-Quran. Nah jangan sampai tertinggal Al-Quran itu saksi yang paling mulia. Bahkan orang nih rajin anak nikah tuh panjang dibacakan oleh Al-Quran. Orang yang nikah bacakan Al-Quran. Tapi rajin orang baca Al-Quran tuh bahapal. Nah lain ini. Kan bahapal itu kan ada Al-Qurannya. Nah jangannya siapakan Al-Quran walaupun hafal. Tapi adalah Al-Qurannya itu. Baik ya kita nang nikah ataupun kita batasmiyah nih. Bolehlah guru aja batasmiyah Tuhan nih. Jual kasih jangan mati aja. Tuhan ada bapak. Lagi dahulu kan cantu guru mulai batasmiyah aja. Kenapa apa? Mungkin abah bahari aja. Pertama duitnya juga guru aja. Nah itu adalah itu kan kebanyakan kita. Karena ngaran ini mulai di dunia sampai ke akhirat karena itu ngaran kita disaksikan dengan manusia dan Al-Quran. Kemudian daripada itu bahwasanya wajib kita memelihara dari anggota yang 7 itu kalau semalam. Ini judulnya nih. Yang pertama wajib kita pelihara aja adalah mulut kita. Itu pertama. Karena